পরিস্থিতি ভয়ানক হচ্ছে। বারংবার বেশ কিছু দেশ মধ্যস্থতা করবার চেষ্টা করছে, যেটা ইরানের তরফ থেকে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে প্রচুর দেশ রয়েছেন যারা কথা বলছেন, তারা বলছেন যে কূটনৈতিক পদ্ধতিতে যাতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়, যাতে আর কোনো মানুষকে আমরা না হারে, কারণ যুদ্ধ মানেই তো ধ্বংস, কোথাও গিয়ে তো সৃষ্টি সেইভাবে হয় না, ধ্বংস। তাই আলোচনার মধ্যে দিয়ে যাতে পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া যায়। এর মাঝখানে আমরা একটা ছবি দেখলাম, সেখানে কি ছবি দেখতে পাচ্ছি না, আমেরিকা ইতিমধ্যেই কিন্তু ব্যালিস্টিক মিসাইলের একটা উৎক্ষেপণ করছে, সফল উৎক্ষেপণ। সেই ছবিটা একবার দেখাবো দর্শকদেরকে, যে সেই ছবিটা কিন্তু ধরা পড়ছে। এবং তার পরবর্তী সময়তেই আমরা দেখলাম যে যেই সময় দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলছে, একটা হুঙ্কার রীতিমতো ট্রাম্পের গলায় শোনা যাচ্ছে। আগে ছবিটা দেখাচ্ছি, যেখানে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রর উৎক্ষেপণ, সফল উৎক্ষেপণ, মানে বোঝাই যাচ্ছে যে আমেরিকাও কোথাও গিয়ে নিজেদেরকে তৈরি করছে। অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কি বার্তা দিয়েছেন সেটা একবার শুনবো। Very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran, including a nuclear weapon. It was a road to a nuclear weapon. Bad things would have happened 4 years ago, because they would have had a weapon 4 years ago if I didn't terminate that deal. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. And it's an amazing thing that's taking place before your eyes, because for 47 years we were pushed around, and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. And, you know, it's really a nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them, if we waited any longer. A big factor was Soleimani, the killing of Soleimani in my first term. And maybe the biggest factor was the rebuilding of the military in my first term. And then the B-2s hit the, and I use the word obliterate because it really was, it was a complete obliteration of their nuclear potential. And that set them back very, very seriously. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে ভালো আমাদের সামরিক বাহিনী বেশ তাদের প্রতিভা দেখাচ্ছে, আমরা আরো ভালো ফল করব, আমাদের কাছে বিশ্বের সবথেকে সেরা সামরিক বাহিনী রয়েছে। তারা বলছেন যে 47 বছর ধরে আমাদের নিরীহ জনগণের ওপর একটা অত্যাচার হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি ইরানকে পাগল বলে সম্বোধন করছেন। তিনি বলছেন পাগলদের কাছে যদি পারমাণবিক অস্ত্র থাকে তাহলে অনেক সমস্যা হয়। কোথাও গিয়ে স্যার এখান থেকে আরো একটা বিষয় কি স্পষ্ট হচ্ছে না, ইরান যেখানে মধ্যস্থতা করে কথাবার্তা বলে পরিস্থিতি মেটাবার চেষ্টা করছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প কোথাও গিয়ে সেই বিষয়টাকে একটু উস্কে দিচ্ছেন না? কারণ এই ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই আমরা দেখেছিলাম শুরু থেকে, মানে তিনি যেই সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি আসছেন, আরো একবার ক্ষমতায় ফিরছেন, তখন থেকে তিনি শান্তির বার্তা দিয়েছেন, বারবার তিনি শান্তির কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন তিনি যুদ্ধবিরতি করেছেন বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু এবারে তো তাকেই দেখা যাচ্ছে যাতে যুদ্ধ আরো কন্টিনিউ হয় সেই প্রসেসের দিকে তিনি এগোচ্ছেন। সুন্দরভাবে আপনি দেখুন, এই যে বলেছেন আপনি, আর এই যে ট্রাম্পের যেটা আপনি স্পিচটা শোনালেন, ওর মধ্যেই সবকিছু দেওয়া আছে। উনি যে চুক্তির কথা বলছেন বারাক ওবামা, ওটা 2015-তে এটা চুক্তি হয়েছিল
জয়েন্ট জোসেফা বলা হয়েছে জয়েন্ট অপারেশন, একটা চুক্তি যার মধ্যে যতগুলো স্যাংশন ছিল ইরানের উপর ওটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল 2018-তে। এই ট্রাম্প কাউকে না বলে ওই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসলেন, বলেন না আমি এটা মানছি না, এটা আপনার বারাক ওবামা এটা সেল অফ আছে, আমি এটা কথা বললাম। ইনি স্টার্ট করলেন ইরানের প্রবলেম। অ্যান্ড 2020-তে যেটি বললেন জেনারেল সোলেমানিকে 3rd জানুয়ারি আমার মনে আছে 2020-তে সোলেমানি এখন তেহরানে যাচ্ছিলেন, ওনাকে একটা ড্রোন হামলায় ওনাকে মারা হলো। এই সিচুয়েশন ইরানকে যেটা তৈরি করা হলো, এটা কে তৈরি করলো? এই ট্রাম্প তৈরি করলেন। আর যখন জো বাইডেন যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ও সময় এনার বাড়িতে একটা রেড হয়েছিল। ওর রেডের মধ্যে উনি যে ক্লাসিফাইড ডকুমেন্ট ধরা পড়েছিল, মার আলগা যে নাম আছে, একটা বাড়ির নাম আছে, ইনি যেখানে থাকেন, ইনি পার্সোনাল বাড়ি, ওটা এখন অফিসিয়াল রেসিডেন্ট আছে, ওর মধ্যে সিক্রেট প্ল্যান টু অ্যাটাক ইরান ছিল। এনার মাথায় বারবার ইরানকে নিয়ে অ্যাটাক করার জন্য এনার বারবার এটা ছিল। আর এবার যখন এসছেন তখন মনরো ডক্ট্রিন বললেন, তখন গ্রিনল্যান্ডের কথা বললেন, যখন ওরা কানাডার কথা বললেন, ভেনেজুয়েলা কাজ করলেন, এখন ইরানকে বলছেন, তারপর বলছেন আমি কিউবাতে যাব। এই যে লোক আছেন, একটা ডিস্ট্রাকটিভ যেটা পলিটিক্স আছে, ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে যেরকম চেঞ্জ করছে, এটা অনেক 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 দুর্ভাগ্য। দ্বিতীয়, আপনি মিসাইলের কথা বললেন যে এরা একটা মিসাইল লঞ্চ করছে, একটা স্টার্ট ট্রিটি ছিল। স্টার্ট মানে একটা নিউক্লিয়ার ট্রিটি ছিল, চুক্তি ছিল আপনার রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার, যে আমরা দুজনের একটা চুক্তির মধ্যে কোনো নিউক্লিয়ার বোমা অন্যদিকে মারবো না। ওটা তো ভেঙে গেল, তো শেষ হয়ে গেল, ওটা তো রিনিউই করেননি ইনি। তার মানে ইনিও জানেন আজকে দেশে আমেরিকা সব থেকে দুর্বল দেশ আছে, ওর কাছে পয়সা নেই, ওদের কাছে যেটা ডেপ্ট আছে, যেটা ধার আছে পুরো বিশ্বে, ওরা চলতে পারছে না। তাই জন্য ইনি অনেক জায়গায় গিয়ে ইনি যতগুলো ইকোনমিক আছে, আর্থিক যেটা সেন্টার আছে, ওটা ক্যাপচার করতে চান। ওর মধ্যে তাই জন্য ইরান একটা ম্যাটার আছে। যদি আমরা বলছি ইনি আর ইসরায়েল ইরান নিয়ে করবেন কি? ওখানে গিয়ে পতাকা লাগাবেন? আর বিশ্বে আরো কোনো দেশ, যার মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, অনেকগুলো লোক আছে, স্পেন, ইটালি, সব তো আছে, গ্রিক, ওরা ওখানে কি ঝান্ডা লাগাবে? নো। এইটা যেটি ওটা মাটি নিয়ে, ওটা ওদের ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে কথা বলছে না। এইটা হচ্ছে আপনার এই যে নিচে মাটি তলা হাজার হাজার ফিট নিচে যেটা তেল আছে, ওর উপরে কে কন্ট্রোল করবে? এই হরমুজ যেটা প্রণালী আছে, এর উপরে কে কন্ট্রোল করবে? এই আপনার রেড সি যেটা নিয়ে আপনার সুয়েজ ক্যানালের দিকে চলে যাচ্ছে, ওটার উপরে কে কন্ট্রোল করবে? তার মানে এই জিনিসগুলো যেটা মুভমেন্ট আছে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমি কে কন্ট্রোল করবে? আর ওখান থেকে আমি কি প্রফিটটা নেব? এইটাই ট্রাম্প এটাই করে যাচ্ছেন। এই উঠলে পুরো বিশ্বে যে প্রবলেম আছে এটা তো করছেনই, এর থেকে আমরাও এফেক্টেড আছি। আমাদের পরিবারজন যারা আছেন, আমাদের খাড়ি দেশে যারা আছেন, তার মানে যেটা আমাদের দুবাই, আর যা বলুন আপনি, যতগুলো জায়গা ওখানে আছে, বাহরিন আছে, আপনার কুয়েত আছে, ওখানে ইরাক আছে, ইভেন ইরানের মধ্যে 9,000 থেকে বেশি আমাদের পড়ুয়া লোক আছে এখন, রাইট? ওদেরকে কি করে আমরা অ্যাড্রেস করবো? ওকে কি করে বের করব? ওরা কোন কন্ডিশনে আছে? হয়তো আমরা একটা ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম কি ওরা বের হয়ে যাক, কিন্তু ট্রাম্পের যেটা পলিটিক্স আর ট্রাম্পে যেটা আপনি কথা বলছেন কি আমরা চালিয়ে যাব, অনেকগুলো কথা বলবো, এটা শুধু কথা বলা একটা পলিটিশিয়ান। ইনি খুব মিডিয়াকে পছন্দ করেন, নিজের চেহারাকে খুব পছন্দ করেন, এর থেকে বেশি নয়।